ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਗਈ ਬਨਵਾਸ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਲੀ, ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਰਨਹਾਰ, जगत गुरु, बाणी के मोहित, चवर छत्र तख्त दे मालक, दसां गुरुओं की आत्मिक जोत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जड़ बैठी। गुरु रूप, गुरु प्यार वाले, गुरु सवारी साध संगत जी, गुरु फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़े भागे हाँ जो सतगुरां दी हजूरी अंदर विराजमान हो के अलाही हरजस, अलाही उपदेश सरवण करन दा सुभाग गुरु जी ने बख्शिया। आसा जी की वार दे कीर्तन आप जी ने गुरु सवारियां पासों सरवण कीते। सो आओ बड़े प्यार दे नाल सतगुरां दी शब्द दी विचार दे नाल जुड़ना करिए। अज दा जिहड़ा कॉन्सैप्ट है वो है साकत ते। साकत वो जिहड़ा मुकम्मल तौर ते परमात्मा दे नालों टुटिया होवे, सच दे नालों टुटिया होवे, जिहदी पैदाइश, जिहदा जीवन, जिहदे जीवन का हर एक अंश झूठ ते फरेब दे नाल लिबड़िया हो, जिन्हों असीं बेमुख भी कह सकते, जिहदे विचों कई तरह के प्रकार निकलते हैं, जिहदे विचों निंदक, विकारी बंदा, विकारां दे नाल ग्रस्त हुई जमीर, ये सब साकत दियां ही प्रकृतियां ने। भाई गुरदास जी बड़ा प्यारा बचन आखदे ने, कुत्ता राज बहालीए फिर चक्की चट्टे। कहते जे कुत्ते नूं राज संघासन ते भी बिठा दिता जाए ना, तो कुत्ते की फितरत की हुंदी है, उन्हें चक्की ही चटनी है, तौड़ी दे विच मूँह मारना है। क्यों? क्योंकि कुत्ता अपनी पैदाइश जिहड़े गुण हुंदे है, जिहड़ी उहदी बिरती है लालची, उहनूं छड्ड नहीं सकदा। जिन्ने मर्जी उहनूं राज संघासन ते बिठा दो। ਇਹਦੀ तुलना हम साकत दे नाल कर रहे हैं। बेमुख इंसान दे नाल, सच दे नालों टुटे इंसान दे नाल, मरी हुई जमीर दे इंसान दे नाल सानू तुलना करके उदाहरण दे के समझा रहे हैं भी बुरा इंसान कैसा हुंदा है। कुत्ता राज बहाली है फिर चक्की चट्टा। कुत्ते नूं राज तख्त भी दे दिता जाए, कुत्ते की फितरत की है चक्की चटना, तौड़ियां दे विच मूँह मारना, बर्तनों को जूठे करना। वो अपनी फितरत तो पिछे नहीं हटता। वारिस शाह आदतां ना जान कट्टियां, भावें कट्टिए पोरियां पोरियां। क्योंकि बंदा जिहड़ा आदत तो मजबूर हुंदा है ना, सुभाव तो मजबूर हुंदा है, उहदी बेशक पौरी पौरी कट दे कदे सुभाव नहीं बदलता। जो उहदे संस्कार ने, जो इहदी सुरत बन चुकी है। सपै दुध प्याली है विहू मुखों सटे। सप की फितरत की है, सप की पैदाइश की है। सप जो मर्जी खा लवे, लेकिन सप के अंदर उस भोजन ने जहर बन के बाहर निकलना है।
ਸੱਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਨੂੰ ਸੱਪਣੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਪਿਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਪਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁੰਜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਦੁੱਧ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਭਟਕ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਗਲਤ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖੀਏ ਮਨ ਹਟ ਨਾ ਘਟੈ। ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਐਸੀ ਹੈ ਵੀ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਪੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਠੋਰਾਪਣ ਹੈ, ਕਰੜਾਪਣ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨਿਰਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਐਸੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਕਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਚੋਆ ਚੰਦਨ ਪਹਿਰੇ ਖਰ ਖੇਹ ਪਲਟੈ। ਜਿਹੜਾ ਖੋਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦਨ ਦੇ ਲੇਪ ਲਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਦੇ ਇਤਰ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਖੋਤੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਖੇਹ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇ ਲੇਟਣਾ, ਉਹਨੇ ਖੋਰੂ ਪਾਉਣਾ ਸਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਕ ਪਰ ਨਿੰਦੋ ਹੱਠ ਮੂਲ ਨ ਹਟੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੰਜਾਮ ਭੋਗਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਹੁਣ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਡਾ ਸਖਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਪਰਾਧ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਤ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਅੰਜਾਮ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਿਤਾਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਅੰਜਾਮ ਚਿਤਾਰ ਲਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਲਵੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ ਵੀ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰੀ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਸਮਝੀ ਨਾ ਸੋਚੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲਾ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੁਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪ ਉਪਟੈ। ਤੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਿਤਰਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਿੰਦਕਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਕਤ ਹੋਣ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਉ ਕਪੂਰ ਨ ਚੱਖਈ ਦੁਰਗੰਧ ਸੁਖਾਵੇ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਪੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਕਪੂਰ ਨਹੀਂ ਚੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਪੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਚੁੰਝ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਪੂਰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਹਾਥੀ ਨੀਰ ਨਵਾਲੀਏ ਸਿਰ ਛਾਰ ਉਡਾਵੇ। ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਨਵਾ ਦਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਨਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਜੀਏ ਕੋੜਤਨ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਮਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਮਾ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਨਿੰਮ ਲਾ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌੜਾ ਫਲ, ਕੋਈ ਕਰੇਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਜਦੇ ਰਹੋ। ਨਿੰਮ ਦਾ ਰੁੱਖ, ਨਿੰਮ ਦਾ ਬੂਟਾ, ਉਹਨੂੰ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਆਸ ਕਰੋ ਵੀ ਨਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨਮੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੁੰਮੇ ਦੀ ਵੇਲ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਆਸ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁੰਮੇ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਤੁੰਮੇ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੀ ਕੌੜੀ ਹੈ,
खंड के पानी दे नाल सिंचण तो बाद भी तुमे दे अंदर दी कुड़तन नहीं खत्म हुंदी। अगे सतगुरां ने बचन कीते भाई गुरदास जी, सिमल रुख सरे भी है फल हथ न आवे। सिमल दा रुख जिहदे फल बेर वर्गे हुंदे ने लेकिन खाण दे विच बेसवादे ते कौड़े हुंदे ने। सिमल दे रुख नूं जिन्ना मर्जी पाल लो लेकिन उस तो मिठे फलों की आस व्यर्थ है, क्योंकि उन्होंने जिहड़े फल लगने ने उन्होंने लगन वाले डोडे कौड़े हुंदे ने, जहर वर्गे हुंदे ने। निंदक नाम विहूणिया सत संग न भावै। ते तिवें ही जिहड़े निंदक लोग ने, साकत लोग हुंदे ने, उन्हां नूं कदे सच सच्ची संगत दे सच दी विचार चंगी नहीं लगदी। क्यों? क्योंकि अपने सुभाव के मुताबिक वो संगत लभदे ने। चोर चोरां दा संग करके राजी है, शराबी शराबियां दी महफल दे विच बैठना चाहुंदा है, जुआरी जुआ खेडण वास्ते सच दे विच बैठदा है। लेकिन सच्ची संगत दे विच ओही बैठदे ने जिन्हां दे मन दे विच प्रेम खेलण ते चाओ होवे। जो तो प्रेम खेलण का चाओ भाव मालक दी भगती दा चाह होवे, ओही सच्ची संगत दे विच बैठदा। निंदक ते साकत नूं सच दी संगत चंगी नहीं लगदी। अन्ना आगू जे थिए सब साथ मुहावे। ते कोई अखां तो अन्ना बंदा किसी का आगू बन के अगवाई करे, खुद तो रस्ते तो भटके ही भटकेगा ते दूसरिਆਂ भी वो रस्ते तो भटका दिंदा है। ऐसी है एक साकत दी संगत, निंदक दी संगत। क्योंकि निंदक कैसा, बुरा इंसान कैसा, लसण लुकाया ना लुकाए वह खाजे कौन है। जिन्ना मर्जी लुक लुक के लसण खा लो लोगों तो बचा के, मुड़ के बाहर निकलो ऑटोमैटिक पता लग जाता भी बंदे के मूँह दे विच लसण है। क्यों? क्योंकि लसण की दुर्गंध बड़ी भैड़ी हुंदी है, बड़ी दूर तक जाती है। उस तरह अपने अंदर दियां बुराइयां नूं कदे लुकोया नहीं जा सकता। समझण वाली गल है, समझो। उदाहरण दे रहे ने भाई गुरदास जी, ये प्रमाण दे दे सानूं समझा रहे हैं। ਇਹਦਾ एक सीधा संबंध निंदक ते साकत दे नाल। साकत भाव रब दे नालों टुटिया होया बंदा, बेमुख। काला कंबल उजला क्यों है सगुण। हुण काले रंग दा कंबल होवे जिहदा रंग ही काला होवे, उहनूं जिन्ने मर्जी साबण दे नाल धो लो उहदा रंग चिट्टा नहीं हो सकदा। काले कंबल दा रंग नहीं कदे चिट्टा हुंदा। हाँ, जिहड़ा कंबल उदा मैला हो गया होवे, जिन्हों कालस लग गई होवे, किसी चीज़ दे नाल मैला हो चुकिया होवे, उहनूं धोतिया उहनूं चिट्टा कीता जा सकदा है। लेकिन जिहड़ा धुर तो ही काला होवे, जिन्हों धागा ही काला लगा होवे, उहनूं साबणां दे नाल धो के चिट्टा नहीं कढिया जा सकदा। मैं अगे भी गल कीती, भटकिया होया इंसान, जिहड़ा इंसान बुरा नहीं लेकिन भटक चुके किसी कारणवश। कोई मन की कई बार खिज हुंदी है, कई बार समाज तो बंदा दुखी हो जाता है, कोई ऐसे जिंदगी दे विच घटनावां हो जांदियां ने, बंदा दुखी होकर कई बार बुरे रस्ते ते तुर पैंदा है मजबूरियां दे विच। उस इंसान नूं प्रेर के धर्म दे उत्ते लियाया जा सकदा है, जिहड़ा सिर्फ भटक के गलत राह ते होया। लेकिन जिहदी पैदाइश ही बुरी होवे, जिहड़ा अपने जन्म तो ही बुरी सुरत लैके पैदा होया होवे, उहनूं बदलिया नहीं जा सकदा। किते कम ने आवी लावण बिन लूण। हुण सब्जी दे विच जे नमक ना पाओ तो जिन्नी मर्जी महंगी सब्जी क्यों ना होवे, भावें कोई मटर पनीर होवे, भावें शाही पनीर होवे, लेकिन उहदे विच नमक ना पाओ, सिर्फ नमक छड्ड दिओ, बाकी सारे मसाले पा लो, वो सब्जी बेसवादी है। कोई उन्होंने मूँह ते नहीं रखेगा, किसी नूं उहदा स्वाद नहीं आउणा, किसी नूं उहदा रस नहीं आउणा, क्योंकि एक चुटकी नमक वो सारी सब्जी दे विच रस भर दिंदा है। ते नमक तो सखणी सब्जी जिन्नी मर्जी महंगी क्यों ना ले आओ, महंगे मसालियां दे नाल तड़के ला के उन्होंने बना लो, वो बेसवादी दी बेसवादी रहिंदी है। ऐसा है साकत। निंदक नाम विसारिया गुर ज्ञान विहूणे। गुरु ते ज्ञान तो सकना होकर निंदक ने रब दा नाम विसार दिता, क्योंकि वह जीवन परमात्मा की रजा दे नालों मुकम्मल तौर पर पुठा चलता है। वो अंदर रबी गुण नहीं, रब की रजा नहीं, रब का नाम नहीं, बंदगी नहीं। हलत पलत सुख नाल है दुखिया सिर चुने। तो लोक परलोक दे विच सदा वो दुख ही सहारदा है, कदे उन्होंने आत्मिक सुख नहीं मिलता, कदे उन्होंने आत्मिक आनंद नहीं मिलता। जिहड़ी खुशी रब ने देनी है, हमेशा पदार्थों के सुख लभदा है। बेमुख हमेशा घुट घुट के सह लैके जिंदगी दे विच जींदा है, क्योंकि बेमुख का उदाहरण सतगुरु जी दिंदे ने भाई गुरदास जी।
ਬੇਮੁਖ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਵਣ ਵਣ ਹਰਿਆਵਲੇ ਸੂਕੇ ਜਾਵਾਹਾ, ਸਭ ਕੋ ਸਰਸਾ ਵਰਸ ਦੇ ਝੂਰੇ ਜੋ ਲਾਹਾ। ਸਾਉਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਿਖ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਵਾਹਾਂ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਕੋ ਸਰਸਾ ਵਰਸ ਦੇ ਝੂਰੇ ਜੋ ਲਾਹਾ, ਬਰਸਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਸਲਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਬੁਣਨਾ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸੂਤ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖਿਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਰਸਾਤ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਖਿਝਦਾ ਹੈ। ਸਭਨਾ ਰਾਤ ਮਿਲਾਵੜਾ ਚੱਕਵੀ ਦੋ ਰਾਹ, ਤੇ ਰਾਤ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਕੋਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਦਿਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਚਕੋਰ ਸਿਰਫ ਚੰਨ ਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੰਖ ਸਮੁੰਦੋਂ ਸਖਣਾ ਹੋਵੇ ਦੇ ਤਾਹਾਂ, ਤੇ ਸੰਖ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਰੋਜ਼ ਮਨ ਜਦੋਂ ਪੂਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਲ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੋਂ ਉਜੜ ਜੋ ਪਵੈ ਮੁੱਸੈ ਦੇ ਬਾਹ, ਸਿੱਧੇ ਰਸਤਿਓਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਉਜਾੜ ਨੂੰ ਜਾਵੇ। ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੋਰ ਲੁਟੇਰੇ ਠੱਗ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਲੁਟੇਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਰੇਬੀ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਬੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਉਂ ਜਗ ਅੰਦਰ ਬੇਮੁਖਾਂ ਨਿਤ ਉੱਭੈ ਸਾਹ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਣ, ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਖਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੇਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸੰਗ ਬਣੇ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟੈ ਪੂਛਲ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਪਾਰ ਲੰਘੀਐ। ਹੁਣ ਭੇਡ ਦੀ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਆਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਨਦੀ ਤੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਡ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭੇਡ ਖੁਦ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡੂਬ ਲਵੇਗੀ। ਭੂਤੈ ਕੇਰੀ ਦੋਸਤੀ ਨਿਤ ਸਹਸਾ ਜੀਐ, ਕਿਸੇ ਭੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਭੂਤ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਚਿਮੜ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ। ਐਸਾ ਹੈ ਬੇਮੁਖ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਵੜ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ, ਬਦਮਾਸ਼, ਅਪਰਾਧੀ, ਅੱਤ ਦਾ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੀ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਅੱਗ ਦੇ ਲਈ ਸੜਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ? ਵਿਚਾਰ ਕਰ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਨਦੀ ਕਿਨਾਰੇ ਰੁੱਖੜਾ ਬਸਾਉ ਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੜੇ ਜੀ ਛੱਲ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਜੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਮੁਖ। ਮਿਰਤਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀਏ ਸੁਹਾਗਣ ਥੀਏ, ਤੇ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਅਖਵਾ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੁਰਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਵੱਜੇਗੀ? ਨਹੀਂ, ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰੰਡੀ, ਉਹ ਵਿਧਵਾ ਹੀ ਵੱਜੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਰੇ ਹੋਏ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ। ਸੋ ਬੇਮੁਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ, ਵਿਸ ਹਲਾਲ ਬੀਜੈ ਬੀਜ ਕੈ ਕਿਉਂ ਅਮਿਓ ਲਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਲਾਹਲ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਹਲਾਹਲ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸਾਖੀ ਵੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲਾਹਲ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਪੀਤਾ ਸੀ
वो जहर जिहड़ा शिव जी ने धारण किया सी ते जिहदे नाल उन्हां दा शरीर नीला हो गया सी। जहर बड़ा खतरनाक सी। हलाहल विष जिहड़ा सब तो खतरनाक जहर गिणिया जाता है इस संसार का। ते जे हलाहल बीज के असी अमृत की मंग करिए, बीजै बिख मंगे अमृत, वेखो इवें बीजिया हलाहल होवे, जहर बीजिया होवे ते अमृत की आस नहीं करनी, अमृत की आस व्यर्थ है, क्योंकि जहर बीजांगे तो वह नतीजा भी जहरीला ही होगा। बेमुख सेती पिरहड़ी जम डंड सही है, बेमुख दे नाल कीती हुई दोस्ती उन्हें खुद तो डुबना ही डुबना, उन्हें खुद तो मरना ही मरना है, तो सानू भी वो अपने नाल डबो लैंदा है। सानू भी वो अपने दे नाल जिथे उन्हें जम का डंड सहारना है, उहदे कीते हुए कर्मां की सज़ा सानू भी भोगनी पैंदी है जे बुरे इंसान दे नाल असी दोस्ती करांगे। क्योंकि कबीर जी ने बड़ा प्यारा बचन किया है, कबीर साकत संग न कीजिए दूरों जाइए भाग, बासन कारो परसिए तो किछ लागै दाग। कबीर कदे किसी साकत दे नाल संग ना करे, कदे किसी साकत दे नाल बुरे इंसान दे नाल दोस्ती ना कर। बुरा इंसान आउंदा वेख के दूरों ही भज जा, पासे हो जा, रस्ता बदल दा। क्यों? क्योंकि बासन कारो परसिए तो किछ लागै दाग। बासन दा अर्थ है काला, बासन दा अर्थ है भांडा, ते कारो दा अर्थ है काला। बासन कालो भाव कालस वाला भांडा। हुण कालस वाला भांडा जे असी हथ लाइए या मान लो माड़ा मोटा भी अपने शरीर के नाल लग जाए तो थोड़ी बहुत कालस तो लगती है ना, दाग तो छड्डेगा ही हो। कहावत नहीं पंजाबी दे विच भी चिक्कड़ दे उत्ते सोटा मारोगे तो छिट्टे आप ही पैंदे। ऐसा है बेमुख। बेमुख बंदे दे नाल हुण किसी बेशक असी शराब नहीं पींदे, बेशक जी मैं अपनी गल करा भी मैं नशा नहीं करता, शराब नहीं पींदा, लेकिन अगर मैं किसी शराबी बंदे दे नाल बैठा होवां, तुसी सारे किते मैनू वेख लो, किते ना किते मन दे विच ठड़का वजदा भी ज्ञानी जी की कर रहे हैं, इन्हां दा शराबी दे नाल की काम, इन्हां दा ठेके दे उत्ते की काम। मैं भावें ठेके दे उदां ही कुर्सी लैके बह जावां, किसी नशे की दुकान ते उदां ही बैठा होवां, पीवां ना, लेकिन उस दुकान का जिहड़ा दाग है वो मेरे जीवन में जरूर लगेगा। क्योंकि लंघण वाले ये गल्लां जरूर मन दे विच करनगे भी ये बंदा रोजाना गुरुद्वारे कथा करने वाला बंदा, इहदा ठेके ते की काम। ऐसी है साकत की दोस्ती। क्यों? क्योंकि जिसे बुरे इंसान दे नाल असीं खड़दे भी हैं ना, खड़े हुए भी उहदी जिहड़ी बुराई का असर, उहदी बुराई की छां साडी जिंदगी ते सदा पैंदी रहिंदी है। हजूर दे बचन ने अज का जो शब्द है भगत बाबा कबीर जी का उचारिया होया, ऐसे परथाए उन्होंने बड़ा प्यारा बचन किया है जो सतगुरां दे पावन पवित्र अंग 481 ते सुभाएमान है। आसा राग दे विच अज का जो शब्द है ये साकत की परथाई उन्होंने गल की है। आओ बड़े प्यार के नाल श्रवण करिए। बचन करते ने, कहां सुआन को सिमरत सुनाए। हुण साकत, साकत का भाव मैं पहले दस चुके हैं भी मरी हुई जमीर का बंदा जिहदी पैदाइश ही बुरी हो, उन्होंने बदलिया नहीं जा सकता। काले रंग का कंबल जिदा चिट्टा नहीं हो सकता, उदाहरण दिता भाई गुरदास जी ने, उदा जन्म तो पैदाइश तो ही बेमुख बंदा कदे गुरु दे लड़ नहीं लग सकता। ज्यों कहां सुआन को सिमरत सुनाई। हुण कुत्ते नूं जिन्नियां मर्जी सिमरतियां सुनाउंदे रहो, कोई लाभ है, कोई फायदा है? कुत्ते ते कोई असर नहीं। किसी ने परख की, कबीर नूं कहंदे भी कबीरा तू बड़ा वड्डा गुरु बनिया फिरदा है, भगत बनिया फिरदा है, आ तेनों विखाइए एक वड्डा भगत तेरे तो भी हैगा। कबीर कहते बड़ा मन दे विच चाह पैदा हो गया, जरूर कराओ दर्शन। मैं तो इहो जिहे संतां दे चरणों दे धूड़ बनना चाहना। कबीर सुपने हूँ बड़ाए का जे मुख निकसे राम ताके पाकी पान ही मेरे तन को चाम। क्योंकि जिहड़ा रब का नाम लवे सुपने दे विच, कबीर जी तो कहते मेरा चम ला के जुत्तियां सी के उहदे पैरां च पा दिओ ताकि मेरा अभागे का जीवन भी रब वाला हो जाए। वो कहते आ जा तेनों दिखाइए। वो दिखाउण लैके गए तो उत्थे वेख्या भी एक साधु जदों वेद पढ़दा सी ते उहदे कोल एक बिल्ली सी, बिल्ली के सिर के उत्ते दीवा रख दिंदा सी ते बिल्ली हिलदी नहीं सी उन्हां चਿਰ। वो कहते वेख उन्हें कितना कंट्रोल किया होया बिल्ली नूं, जिन्ना चिर उन्हें वो ग्रंथ पढ़ना तो बिल्ली ने दीवा अपने सिर ते टका के कोले बैठी रहना, हिलना नहीं। कबीर जी कहते ये भगती कुछ पलों दी है,
1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੇ ਵੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਹਾ ਫੜਿਆ, ਚੂਹਾ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚੂਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਹੈ ਸਾਖਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਰਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਹੜੀ ਮੈਲੀ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੌਕਾ ਚਾਹੀਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ। ਸੱਪ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਕੇ ਪਾਲ ਕੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰੀਏ ਵੀ ਦੁੱਧ ਨਿਕਲੇ, ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਐਡਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਇਨਸਾਨ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਲਾਲਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਾਲਚੀ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਚਾਟੀ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਾਂ ਸਾਕਤ ਪਹਿ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਕਤ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁੱਝ ਗਿਆ, ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਝ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਲਮੰਦ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਵਸ਼ ਭਟਕਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਮੂਰਖ ਹੋਵੇ, ਸਾਕਤ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੁੱਝਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਰਾਮ 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 ਰਮੇ ਰਾਮ ਰਹੀਏ। ਆਪ ਹੀ ਸਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਨੇਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਸਦੱਸਿਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਮੰਨਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਨੇਊ ਲਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ, ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਦ ਗੰਡੀ ਸਤ ਵਟ, ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਭਾਂਡੇ ਕਤ, ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਧਨ ਸੋ ਮਾਨ ਸਨਾਨ ਕਾ ਜੋਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਨੇਊ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਵੇ, ਜਤ ਹੋਵੇ, ਸਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਧਾਗੇ ਦਾ ਜਨੇਊ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਜਨੇਊ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਚੁੱਭ ਗਈ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਜੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਵਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਬਣ ਕੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਣੀ ਤੇ ਬੜਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਭਲਿਆ ਕਿਹਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਜਾਗੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਣੇ, ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਨਹੁੰ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ। ਜੀਵਨ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ,
ਸਾਕਤ ਸਿਉ ਭੂਲ ਨਹੀਂ ਕਹੀਆ। ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਸਾਕਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਊਆ ਕਹਾਂ ਕਬੂਰ ਚਰਾਏ। ਹੁਣ ਕਾਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਪੂਰ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਕਾਂ ਕਪੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ, ਉਹਦੀ ਚੁੰਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਫਰੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਣੇ ਲੱਭ ਕੇ ਚੁਗਦਾ ਹੈ। ਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਹੇ ਬਿਸਿਆਰ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਿਆਏ। ਬਿਸਿਆਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੱਪ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਮਾਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਹੋਈ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਖ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੰਦਾ ਪਰਖਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਿਵੇਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਬੁੱਧ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸੋਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਛੂ ਕੇ ਲੋਹਾ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਂ ਵੀ ਆਹ ਥੱਲੇ ਮੈਟ ਵਿਛੇ ਹੈ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਹ ਚਾਦਰ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ, ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲਓ, ਪੈਰ ਪੂੰਝ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਚਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਿਛੀ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਥ ਵੀ ਪੂੰਝ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲਈਦੇ ਆ, ਬਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੂਟ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਦੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਦਾਂ ਦੇ 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਪੂੰਝ ਲਓਗੇ ਮੁੜ ਕੇ? ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੜਾਹੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2 ਮੀਟਰ ਦਾ ਕੱਪੜਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੂੰਝਣ ਦੀ ਜੁਰਤ ਕਰੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਧੋਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਡ ਸੁੱਚੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਤਾ ਜਾਣਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਇਹ ਰੁਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਰੁਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ। ਇੱਥੋਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਚੌਰ ਇੱਕ ਚੌਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੌਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੌਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਝੁੱਲਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਗਲਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾ ਸੀ। ਬੰਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੰਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹੀ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਗਈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ, ਦੀਪਕ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸਿਆ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਸਾਕਤ ਸੁਆਨ ਸਭ ਕਰੈ ਕਰਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਸਾਕਤ ਉਹ ਕਰਦਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇ। ਕੁੱਤਾ ਚਾਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਲਾਲਚ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਆਫਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਤੂਰਾ ਲਿਆਂਦਾ ਘਰੇ। ਸੁਭਾਅ ਕਦੇ ਪਰਖ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਤੂਰਾ, ਇਹਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪਾਤਾ। ਕਤੂਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਸਾਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਕੌਲਾ ਭਰ ਕੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਤੂਰੇ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੁਭਾਅ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਦਾ ਉਹ ਕੌਲਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੱਟ ਕੇ ਸਕਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ? ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਫਰ ਗਿਆ, ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਐਸਾ ਹੀ ਸਾਕਤ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ। ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਆਪ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਣ ਕੱਟੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਟੀਏ
ਪੂਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਜ਼ਾ ਲਓ ਉਹ ਰੱਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਖਾਣੀ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇਣੀ, ਉਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਜੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ। ਧੁਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਸਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਮੁਖ ਨੇ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜੋ ਮਨ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮਨ ਕੂੜਿਆਰ ਹੈ, ਮਨ ਬੁਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਵਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮੂਲ ਵੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਲੈ ਨੀਮ ਸਿੰਚਾਈ, ਹੁਣ ਨਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਨੂੰ ਸਿੰਚਦੇ ਰਹੀਏ। ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਉਦਾਹਰਣ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹ ਚ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੰਡ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਮ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਸਿੰਚ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਨਿੰਮ ਦੇ ਪੱਤੇ ਖਾਓ ਤੇ ਕੌੜੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਕਦੇ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਹੁਆ ਕੋ ਸਹਿਜ ਨ ਜਾਈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਬੂਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿੰਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੱਤਣ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਮਝਾ ਲਓ, ਕਦੇ ਸਾਖਤ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਪੁੱਠੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆਏ, ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣ, ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਮਝਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਚੂੰਕਾਰ ਅੱਜ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ व ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣਿਆ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਕਿਹਾ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਰ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਰਸਤਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੰਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਖਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕੱਟ ਦਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਏ, ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਲੋਕ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਲ ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਛੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਸਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਦਾਗ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਸੋ ਉਹ ਦਾਗ ਛੱਡਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਖਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਕੇ ਸਭ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਣ। ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।